Widen your consciousness to the dimension of the earth and you will have a place for everything. तुमर चेतना को पृथ्वीर विशाल व्यापकता प्रति प्रसारित कर एवं सबकिछि पई तुम एक स्थान प्राप्त हब। तुमर चेतना को पृथ्वीर विशाल व्यापकता प्रति प्रसारित कर एवं सबकिछि पई तुम एक स्थान प्राप्त हब। मांकर ये होची बाणी प्रभुंकर गोटे बाणी को पठन करवा। ए mere restless dissatisfaction with the ordinary life is not a sufficient preparation for this yoga. साधारण जीवन प्रति केवल एक अधीर असंतोष एई योग पई एक यथेष्ट प्रस्तुति नुहे। प्रभु श्री अरविंदंकर एई होची बाणी। प्रभु मांकर एई बाणी गुड़िकर पठन सहित प्रभु मांक चरण कमल रे आमे अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करबा को जाउचे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र रे उपस्थित रहितबा समस्त भाई अपमान को वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ रे चलंत हम किछि क्षण नीरव रे ध्यान सेवा प्रभुंकर मंत्रमयी सावित्री रावती सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 240। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 240। आज मंत्रमयी सावित्री को आवृत्ति करबा पई आमे अनुरोध करबा आमर अति प्रिय धीरेन भाई को जलेश्वर बालेश्वर रो धीरेन भाई को। भाई आपण मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति करंतु आमे समस्त नीरव रे प्रभु मांक प्रति ध्यान देव। समस्त साइलेंस सेवा मा 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 मा। Pages 240. Book of the traveler of the worlds that sees the empiric fact as settled law, labors for the hour and not for eternity, and trades its gains to meet the moment's call. The slow process of a material mind which serves the body it should rule and use, and needs to lean upon an erring sense, was born in that luminous obscurity, advancing steadily from a limping start, crossing hypothesis on argument, throwing its theories as certitudes. It reasons from the half-known to the unknown, ever constructing its frail house of thought, ever undoing the web that it has spun, a twilight sage whose shadow seems to himself moving from minute to brief minute lives, a king dependent on his satellites, signs the decrees of ignorant ministers, a judge in half possession of his proofs, a voice clamant of uncertainties, postulates, an architect of knowledge, not its source. This powerful bond selves of his instruments thinks his low station nature's highest top,
oblivious of his share in all things made, and haughtily humble in his own conceit, believes himself a span of matter's mud, and takes his own creations for his cause. To eternal light and knowledge meant to rise up from man's bare beginning is our climb. Out of earth's heavy smallness we must break. We must search our nature with spiritual fire. An insect crown preludes our glorious flight. Our human state cradles the future God. Our mortal frailty and immortal force at the glow-warm top of these pale glimmer realms, where dawn sin gambled with the native dusk and helped the day to grow and night to fall. Mama, mama, Bande Mata. आमे एतेबेले जाए नीरवरे ध्यानस्थ थिले प्रभुंकर मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित आमर परवर्ती कार्यक्रम एक भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा। आज कार्यक्रम रे प्रभु मां चरण कमल रे भक्ति नैवेद्य अर्पण करबा पई मां वर्तमान कृपा करिवे राजश्री अपा को आमर ढेंकानाल राजश्री अपा को अनुरोध करवा गोटे से भक्ति नैवेद्य प्रभु मां चरण कमल रे से अर्पण करंतु। अपा सिंह वाहिनी शक्ति प्रदायिनी आसवतरी एथरा धमको मागो सुन मागुणी सिंह वाहिनी जुगे जुगे मागो तुमको जुगे जुगे मागो तुम करुणारु मानवर देह धरी जुगे जुगे मागो तुम करुणारु मानवर देह धरी तुम आनंद धामे फेरी जाओ तुम काम में करे आसमा दुर्गा विकसित हुआ आसमा दुर्गा विकसित हुआ नवीन ऋण परी सिंह वाहिनी शक्ति प्रदायिनी आसवतरी एथरा धमको माग शोण मागुणी सिंह वाहिनी त्रिशूल धारिणी निपुणासिनी त्रिशूल धारिणी निपुणासिनी सहा हुआ तुम्हें हसी मंगलमयी तो रूप पूजाही रही छो भारतवासी दियो मां शक्ति दियो मां भक्ति दियो मां शक्ति दियो
दियो मा भक्ति मागुछु कर जोड़ी सिंहवाहिनी शक्ति प्रदायिनी मा आसवतरी ए धरा धामको माग शुण मागुणी सिंहवाहिनी तम सती मीर पुरी रहिथिला मोर ए भारत देशे तम सती मीर पुरी रहिथिला मोर ए भारत देशे अंधार नासी उदय हेला गो गगन प्रांत शेषे मां तुमरी आभार उषार लोके तुमरी आभार उषार लोके दश दिग उठु हसी सिंहवाहिनी शक्ति प्रदायिनी मा आसवतरी ए धरा धामको माग शुण मागुणी सिंहवाहिनी सिंहवाहिनी सिंहवाहिनी। माँ दुर्गा से निवास श्री माँ जे के धारा पृष्ठ जुग जुग अवतीर्ण हुई समस्त असुर शक्ति को दमन करिसेंती एवं जो असुर शक्ति गुड़िक आम भीतर ही से जुगे जुगे मानव शरीर अवतीर्ण हुई जन्मे जन्मे तोरी ही कार्य करी तो आनंद धाम रे आम फेरी जाऊ एक कथा श्री अरविंद भी कहते एवं सिंहवाहिनी त्रिशूल धारिणी वर्मावृत सुंदर शरीर मात्र जयदानी तोरी प्रतीक्षा भारत रही यही भारत भूमि तोर उत्पत्ति भारत कहला माने आम समस्ते जाचे जे आमर भारत भूखंड को बुझाए नहीं समग्र विश्व ब्रह्मांड को ही भारत भार रथ जी हूँ भारत समग्र भार को जे रथरे अच्छा जे धरी रही से होती भारत भारतर भारतवासी आम समस्ते भाग्यवान से भारत माता होती माँ दुर्गा माँ श्री अरविंद दुर्गा स्तोत्र माँ श्रुतिचारण कर वंदना कर वंदना को सुंदर भाव प्रदान कर माँ को माँ सिंहवाहिनी को आम आह्वान करें समग्र शक्ति को आह्वान करें से शक्तिर प्रभाव आम समस्त जो निश्चेतना रही से जल चेतना ये सबू आमर बदली जीव आम जो सुंदर भाव आम जो माँ और प्रभु स्वप्न देखी जे आमको से ही नूतन जगत आड़ को से नहीं जीवे किंतु आम समस्ते गोटे मध्यवर्ती भितर रही मध्यवर्ती कालीन गोटे पर्यायर रही परिवर्तन मध्यवर्ती पर्यायर आम समस्ते रही निश्चेतना आमको से उठे आनी निश्चेतना ऊपर को आम उठी जाइए एवं ऊर्धस्थ चेतना को जाई पारि नहीं किंतु मझिरे अच्छे किंतु सौभाग्य माँ अच्छा आमरी साथी से सिंहवाहिनी माँ से शक्ति दायिनी आम सहित निवेदन आज यही विषयटी रही यही भाया गोटे विषय को लेकिन आम आलोचना करने आगे आसीचु आम सहित आलोचक अच्छा आमर यही प्रसंगटी रही जो वी आर इन मिस्ट ऑफ ए म्यूजिशियन आम जो मिडिस्ट माने मध्यवर्ती का संपूर्ण मध्यवर्ती भितर आम रही मध्यवर्ती कालीन रही पर्याय जो रही आम रूपांतर जो परिवर्तन मझे आम रही से विषय उपर आम आलोचना करने भाई को आम पाइचे डॉक्टर देवीदत्त कर को आम पाइचे भाई को अनुरोध करवा आलोचना को सी आगे ने प्रसंगटी है वी आर इन मिडिस्ट ऑफ ए म्यूजिशियन
भाई आलोचना को आगे निया। श्रीमाता शरणं मम श्री अरविंद शरणं मम आजिर एई पाठचक्रर संचालक श्रद्धेय संतोष भाई एवं ऑनलाइन माध्यम रे योगदान करथिबा समस्त भाई बाबा सादर सप्रेम नमस्कार। आम मैंने जो विषय वस्तु रखी आज वी आर इन द मिडेस्ट ऑफ ए म्यूटेशन। तेबे म्यूटेशन ये जो कथाटी उठिला म्यूटेशन टी प्रकृत कौन एवं को लक्ष्य आड़कू ये म्यूटेशन टी आमको नहीं जाउची बा आमर कौन लक्ष्य एथर अच्छी ता सहित देखिबा जे प्रोसेस टी केमती चालुची आउ स्थिति आमे जो वर्तमान जो स्थिति रे अच्छे से स्थिति टी हमर केमती रही आमे केमती अच्छे पृथ्वी केमती रही आ कौन आमे करिबा एई भली भाव रे मोटामोटी जिनसटू आमे आज देखियो आरंभ करिबा। प्रथमे देखिबा म्यूटेशन कथाटी प्रकृत रे कौन जदियो आज आम एठी गोटे दार्शनिक विषय वस्तु को लेकर आलोचना करुचे म्यूटेशन आमको बहुत गोटे बड़ जिनस लगुच किंतु म्यूटेशन शब्द सांगे आम मैंने उणाधिक समस्ते बहु भाव परिचित कहीं ना गोटे बहुल प्रचारित व्यवहृत शब्द आम देखु जोटा आम सब जमी जमा संक्रांत विशेषकर जो आम पार्थिव ये जो दुनिया भितर आम अच्छे जो जगत भितर अच्छे जो प्रकार सिस्टम भितर अच्छे ए भितर ये जमी जमा कारबार गोटे आम देखु जो म्यूटेशन कथा बारंबार उठे आ म्यूटेशन प्रकृत में सी ही तार तात्पर्य कौन ना गोटे आम कहवा जे कौन जहाँ कहते जे नामांतरकरण गोटे ना अच्छी आ गोटे ना को से हम जगटा से रगा जो भूमि से भूमिटी सेमती थी कि से भूमिर जी अधिकारी जी तार थिले ताकू जे जहाँ अधिकार थिला सी परिवर्तन होकरी आउ जने ताकू अधिकार को नब मोटामोटी तो यह कथा आम देखुचे साधारणतः आम म्यूटेशन अर्थ या ही बुझा एठी भी जदि आम देखा आम ताकू तुलना करी आम भी गोटे किसी परिमाण आम भर गोटे स्पष्ट बोध तैयारी हो धरी नि जो गोटे बंजर जमीटे जोटा कि खाली किसी गोटे गुल्म गछ लटा सब युका ये सब भितर भरपूर हो रही आउ नाना प्रकार जीवजंतु बा यार छाड़ सब जिन भितर अच्छी सी जनकर अधिकार रे अच्छी जड़े व्यक्ति पोजिशन भितर से जगह अच्छी यही भाव में स्थिति बर्तमान आउ जने व्यक्ति से जगह को नेले अधिकार को नेले म्यूटेशन है म्यूटेशन कौन है ना से जगटा जार अधिकार थिला से स्थानटी से ताठू बाहर करी आउ जन ना नामजद करागला आउ जन को अधिकार दिगला जहाँ को अधिकार दिगला सी कौन कले ना से जगह को सफा परिष्कार करदे ता भितर जहाँ सब मैला आवर्जना जहाँ सब थिला ताकू सफा करदे जिते सब अलिया गछ लटा बुदा उका जहाँ सब थिला ताकू सब बाहर कर देकरी सेठी गोटे सुंदर बगीचा आउ बगीचा को लेकर गोटे सुंदर मैनसन गोटे घर सुंदर घरटे तैयारी कले जगह भूमि से थिला कौन है ना अधिकार जो से भूमिर अधिकारी जी थिला से अधिकारी परिवर्तन हो गला आउ जने अधिकारी आसीगला से जगह परिवर्तन हो गला भाई मैंने आमे माने इमती गोटे स्थिति अच्छे आम जीवन को ए पृथ्वी को एमती गोटे किए अधिकार करी रही जे कि जावतीय प्रकार विशृंखला जिते सब दुखद दिन जहाँ आम आजिकल जहाँ सब कहूचे जिते सब नेगेटिविटी एगुड़िक कबलित कर रखी यही सब जिनसर ये प्राधान्य रही म्यूटेशन कौन हम ना एको आउ जनकर अधिकार भुक्त को बा अधिकारत्व को छाड़ी दिया जाए आउ जन को दे दिया जाए सी एक नहीं जीव आम ता हाथ टेकीदबा जीवन टी यही पार्थिव अस्तित्व टी पृथ्वी टी ताले कौन हम ना सी एक सुंदर जीवन एक सुंदर पृथ्वी से परिणत कर ता भितर से कैप्टेनशिप बा से जो
ଆର୍ଟିସାନ ଯୋଉ ଆମେ କହିବା ଯୋଉ କଳା ବା କୌଶଳ ବା ଯୋଉ ଶୈଳୀ ବା ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟି ହବ ମୋଟାମୋଟି ଏହା ହଉଛି ମ୍ୟୁଟେସନର କଥା। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଏମିତି ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ଇଚ୍ଛା କରିକିରି ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବା ଗୋଟେ ଜମିକୁ ଆମେ ନିଜ ଅଧିକାରରେ ରଖିଛେ, ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଜଣ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବାନି, ଆଉ ମ୍ୟୁଟେସନ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ କରିପାରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଯୋଉମାନେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ସମ୍ମତି ବା ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏଥିରେ ଜରୁରୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେ କଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଯାହା ସବୁ କହୁଛୁ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ। ଯଦି ଆମେ ଏଠି ବି ଦେଖିବା ସେମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କର ହଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏ ମ୍ୟୁଟେସନଟି ସଂଘଟିତ ହଉଛି। ମ୍ୟୁଟେସନଟା ଆମେ କହିଦେଲେ ହେଇଯାଉନି, ତାଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବଳରେ ହଉଛି, ଆଉ ଏଟା ହିଁ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମେ ମାନେ ତାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଚାଲିଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ, ମ୍ୟୁଟେସନ ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରଟି ତାଙ୍କ ଅଧିକାରଭୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଯିଏ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଟା ମ୍ୟୁଟେସନ ହବ, ଯୋଉ ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ ବା ଆମର ଯୋଉ ରିଅଲ ବିଙ୍ଗ ବା ଯୋଉ ଟ୍ରୁ ସେଲ୍ଫ, ତାପରେ ଜୀବନ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଯାହା ଏଇଟା ରହିଲା ତା କଥା। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ବା ନାମାନ୍ତରୀକରଣ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ଆମେ ଯୋଉ ଭାବେ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାର ସେଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ଦି ଗୋଲ ଅଫ ଆୱାର ମ୍ୟୁଟେସନ, ଏ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ, ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କଣ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ 5ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆ ଭିତରେ ଅଛି। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ଆମେ 5ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ପୁରା ଡିଟେଲ ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ଯିବାନି, ଖାଲି ଦେଖିନେବା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କଣ। ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଖାଲି ତାକୁ ଆମେ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛେ। ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହଉଛି ଟୁ ନୋ, ପଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ବି, ଜାଣିବା, ଅଧିକାରକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ହେଇ ଉଠିବା। କଣ? ଡିଭାଇନ ବିଙ୍ଗ, ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାରେ, ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିବା, ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାମୟ ହେଇ ଉଠିବା। ଇନ୍ ଆନ୍ ଆନିମଲ ଆଣ୍ଡ ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ କନସିୟସନେସ୍, ଇନ୍ ଆନ୍ ଆନିମଲ ଆଣ୍ଡ ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ କନସିୟସନେସ୍, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପଶୁ ପାଶବିକ ଅହଂଗ୍ରସ୍ତ ଚେତନା ଅଛି। ଏଇ ୟାରି ଭିତରେ ଆମେ ଡିଭାଇନ ବିଙ୍ଗ, ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ଅଧିକାର କରିବା ଆଉ ସେଇଆ ହେଉଥିବା ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଟୁ କନଭର୍ଟ ଆୱାର ଟ୍ୱିଲାଇଟ ଅର ଅବସ୍କ୍ୟୁର ଫିଜିକାଲ ମେଣ୍ଟାଲିଟି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା, ଇଏ ବଡ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଅଜ୍ଞାନଛନ୍ନ ଆଉ ଟ୍ୱାଇଲାଇଟ, ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଆଲୋକିତ, ଯାହାକୁ ମା ବହିରେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟର ଅର୍ଦ୍ଧ ଆଲୋକିତ ଅନ୍ଧକାରର କାରାଗାରରେ ଆବଦ୍ଧ ଯେଉଁ ମନ। ଏଇ ଯୋଉ ମନଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅର୍ଦ୍ଧ ଆଲୋକରେ ରହିଛି, ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରିବା କୋଉଥିରେ? ଇନଟୁ ଦ ପ୍ଲେନାରୀ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଇଲୁମିନେସନ, ଅତିମାନସ ଆଲୋକର ଯୋଉ ଅର୍ଣ୍ଣାଳୀ, ଯୋଉ ଜାଜଲ୍ୟତା, ସେଇଥିରେ ଆମେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା। ଏ ଅନ୍ଧକାର ରହିବନି, ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ରହିବନି, ଅଜ୍ଞାନଛନ୍ନତା ରହିବନି, ଏସବୁ କିଛି ରହିବନି ମନ ଭିତରେ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷଟି କଣ ହବ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର କଣ? ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହଉଛି ଟୁ ବିଲ୍ଡ ପିସ୍ and a self-existent bliss, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମସ୍ଥିର ଏକ ଆନନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦ ଯୋଉଟା କି ଆତ୍ମସ୍ଥିତ, ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେଣ୍ଟ, ତାର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ପାଇଁ ସେ ଆଉ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆନନ୍ଦ ସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ। ଗୋଟେ କିଛି ରହୁଛି ତା ପଛଆଡେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁ। ଆନନ୍ଦଟା ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆସୁନି, ସ୍ୱତଃ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ଥିତ ହଉନି। ଆନନ୍ଦର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ସ୍ଥିତି ଆମକୁ ଦରକାର ପଡୁଛି। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ
ଆନନ୍ଦକୁ ଆମେ ସେଇ ପରିମାଣରେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯୋଉ ପରିମାଣରେ ଦୁଃଖ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି। ଦୁଃଖର ସ୍ଥିତିଟା ଆନନ୍ଦର ସ୍ଥିତିର ଦ୍ୟୋତକ। କାହିଁକି ନା ଦୁଃଖ ହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ। ନହେଲେ ଯଦି ଭୋକ ମାନେ କ୍ଷୁଧାର ତାଡ଼ନା ଯଦି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଭୋଜନର ତୃପ୍ତି ବା ଭୋଜନର ଆନନ୍ଦ ଆମେ ପାଇପାରିବାନି। ଭୋଜନର ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କ୍ଷୁଧାର ତାଡ଼ନାଟା ରହିବା ଦରକାର। ତାମାନେ ଆନନ୍ଦର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି, ସେ ସ୍ଥିତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ସ୍ଥିତି ଦରକାର, ସେ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ହଉନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟୁ ବିଲ୍ଡ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ବ୍ଲିସ୍। ଏ ଦୁଃଖ ନୁହେଁ, ଫିଜିକାଲ ପେନ୍ ନୁହେଁ। ଏ ଫିଜିକାଲ ପେନ୍ ର ବା ଏ ଯୋଉ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଇମୋସନାଲ ସଫରିଂ, ଇମୋସନାଲ ଭାବରେ ସମ୍ବେଗଗତ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ ଯୋଉ ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ, ସେଥିରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନଜିଟରୀ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ସେ ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଯୋଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି, ୟାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛି ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ବା ଯୋଉ ଶାନ୍ତି, ସେ ନୁହେଁ। ବରଂ ଆମେ ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷକୁ ଗଠନ କରିବା ଯିଏକି ଆମ ଭିତରେ ଆତ୍ମସ୍ଥିତ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରୁଥିବ। ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇ ଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି, ଟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଆନ୍ ଇନଫାଇନାଇଟ୍ ଫ୍ରିଡମ୍। ଗୋଟେ ଇନଫାଇନାଇଟ୍ ଫ୍ରିଡମ୍, ଅନନ୍ତ ଯାହାକି କହିବା କଣ, ଫ୍ରିଡମ୍, ମୁକ୍ତତା ବା ସ୍ୱାଧୀନତା। କୋଉଠି? ଇନ୍ ଏ ୱାର୍ଲଡ, ଏମିତି ଗୋଟେ ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ କି ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ ଆଜ୍ ଏ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ମେକାନିକାଲ ନେସେସିଟିଜ୍। ଗୋଟେ ମେକାନିକାଲ ନେସେସିଟିଜ୍, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇକରି, ତାରି ଅଧୀନତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧି ହେଇକରି ଅଛୁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ। ମନେ ପଡେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଉକ୍ତି, ରହିଣ ବିଷମ ଜଞ୍ଜାଳ ଜଗତେ, ସଂସାରୀ ବାନ୍ଧବ ସୋଦର ସଙ୍ଗତେ, ଇଚ୍ଛା ମତେ କାହୁଁ ଚଳିବ ଜନ, ସମାଜେ ନିଜର ନୁହେଁ ନିଜ ମନ। ମାନେ ଗୋଟେ ଅସହାୟ ଭାବରେ ଯେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାହଉଛି, ନିଜର ମନଟା ମଧ୍ୟ ନିଜର ନୁହେଁ, ସେଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା କାହିଁ? ଇଚ୍ଛା ମତେ କାହୁଁ ଚଳିବ ଜନ। ଇଏ ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଏକ ପୃଥିବୀ। ପୃଥିବୀର ସ୍ଥିତି ଏମିତି ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ମେକାନିକାଲ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ସବୁ ମେକାନିକାଲ ନେସେସିଟି, ଏଟା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନୁହେଁ କି ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ନେସେସିଟି ନୁହେଁ, ଏ ସବୁ ମେକାନିକାଲ, ସବୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ। ୟାରି ଭିତରେ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ରହିଛି, ସେଠି ଆମେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଇନଫାଇନାଇଟ୍ ଫ୍ରିଡମ୍, ଅନନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା, କିଛି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଇଏ ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମ ମ୍ୟୁଟେସନର। ପଞ୍ଚମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପଞ୍ଚମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଟୁ ଡିସ୍କଭର ଆଣ୍ଡ ରିଅଲାଇଜ ଦି ଇମୋର୍ଟାଲ ଲାଇଫ। ଡିସ୍କଭର ଇମୋର୍ଟାଲ ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ରିଅଲାଇଜ ଇମୋର୍ଟାଲ ଲାଇଫ। ଗୋଟେ ଅମର ଜୀବନକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ଖୋଜିବା ଏବଂ ସେଇ ଅମର ଜୀବନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ରିଅଲାଇଜ କରିବା। କୋଉଠି? ଇନ୍ ଏ ବଡି ସବଜେକ୍ଟେଡ ଟୁ ଡେଥ୍। କୋଉଠି? ଆଉ କୋଉଠି ନୁହେଁ, ଏଇ ଶରୀରରେ। ଏଇ ଶରୀର ଏମିତି ଗୋଟେ ଶରୀର ଯିଏକି ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନ, ସବଜେକ୍ଟେଡ ଟୁ ଡେଥ୍। ଏଇ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନ, ନଶ୍ୱର ବା ଭଙ୍ଗୁର ଶରୀର ଭିତରେ ଇମୋର୍ଟାଲ ଲାଇଫ, ଅମର ଜୀବନର ସନ୍ଧାନ କରିବା, ଖୋଜିବା ଏବଂ ଅମର ଜୀବନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଦିସ୍ ଇଜ ଅଫର୍ଡ ଟୁ ଅସ୍। ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆମ ଆଗରେ କେମିତି ଆସୁଛି ଆମ ପାଖକୁ? ନା ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଅଫ ଗଡ ଇନ୍ ମ୍ୟାଟର। ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଅଫ ଗଡ ଇନ୍ ମ୍ୟାଟର। ଜଡ ଭିତରେ ପରମଙ୍କର ପ୍ରକାଶ, ଜଡ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରକାଶ, ଜଡ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକାଶ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ? ଆମର ଖାଲି ଗୋଲ ନୁହେଁ,
ଇଏ ଗୋଲ ମଧ୍ୟ ନେଚର ପ୍ରକୃତିର। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଇ ମାନେ ଇଏ ଜିନିଷ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା, ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟବାଧକତା। ଇଟ୍ ଇଜ ଏ କମ୍ପଲସନ। କେମିତି କମ୍ପଲସନ? ନା ଦି ଗୋଲ ଅଫ ନେଚର ଇନ୍ ହର ଟେରେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଭଲ୍ୟୁସନ। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଲ ଅଫ ନେଚର। ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ଯେମିତି, ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ପ୍ରକୃତିର, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର। ଗୋଲ ଅଫ ନେଚର ମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏନ୍, ଆମ ପ୍ରକୃତି ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି, ବିଶ୍ୱଜନନୀ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟେରେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଭଲ୍ୟୁସନ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାର୍ଥିବ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା ଏଠି ଚାଲିଛି, ସେ ପାର୍ଥିବ ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଅଫ ଗଡ ଇନ୍ ମ୍ୟାଟର। ତେଣୁ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ନାହିଁ, ନାନ୍ୟ ପନ୍ଥା ବିଦ୍ୟତେ ନା। ଏଠି ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ଏକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯେତିକି, ବାଧ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ସେତିକି। ନହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି ବାଧ୍ୟ କରିକି ନବ। ଏ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ପ୍ରୋସେସ, ଆମେ ଆଜିର ସ୍ଥିତିଟାକୁ ଦେଖିବା ଟିକେ ପରେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସଟା ଚାଲୁଛି, ପ୍ରୋସେସ କେମିତି ଚାଲୁଛି, ସିଏ ବଡ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ଜିନିଷଟା ଚାଲୁଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଗୋଟାଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛି। କେମିତି ନା ଧରି ନିଆଯାଉ, ଗୋଟେ ଜମିକୁ, ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆପଣ ମ୍ୟୁଟେସନ କଲେ, କୋଉଠିକି ନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସକୁ ଗଲେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସ କଣ କଲା, ସିଏ ଆସିକି ନିଜେ ପହଞ୍ଚିକିରି ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଦେଖିକିରି ଏ ଜାଗାଟା ତମର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର ଆଉ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତିର, ଏଇଟା କହିଲାନି। ସେ କଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ଯୋଉ ପେପର ଅଛି, ସେ ପେପରରେ ସେ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର କରିଦେଲା। କୋଉଠି ଗଲା ନା ସେ ତାର ଅଫିସରେ କରିଦେଲା। ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲଟ ପାଖକୁ ଆସିନି, ସେଠି ସେଟା ସେ କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଧିକାରଭୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ସେ ସ୍ଥୂଳ ଜାଗାଟାର। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେଠି ହେଲା, ସଟଲ ରୂପଟି। ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଆପଣ ଏଠି ଅଧିକାରଟିକୁ ପାଇଗଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଭାଇ ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଘଟୁଛି? କାର୍ଯ୍ୟଟି ଏଠି ଆମେ ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ, ସ୍ଥୂଳ ଜୀବନର କଥାଟି ମୁଁ ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଯଦିଓ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କନଭେ କରିବା ପାଇଁ, କନଭିନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଏଇ ଘଟଣା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଘଟୁଛି। କେମିତି ଘଟୁଛି? ଚେତନାର ସ୍ତରରେ। ଦି ସରଫେସ କନସିୟସନେସ is constantly adding to its experience or rejecting from its experience. ଏ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମ୍ୟୁଟେସନ କଥାଟି ଚାଲିଛି, ନାମାନ୍ତରୀକରଣ, ଅଦଳ ବଦଳ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କିଛି ଜିନିଷ ଆଡ ହଉଛି, କିଛି ଜିନିଷ ରିଜେକ୍ଟ କରାହଉଛି। ଜଣକୁ ବାହାର କରିଦିଆହଉଛି, ଜଣକୁ ଆଡ କରିଦିଆହଉଛି। ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। କିଛି ଜିନିଷକୁ ବାହାର କରିଦିଆହଉଛି, କିଛି ଜିନିଷକୁ ଆଡ କରିଦିଆହଉଛି। ଗୁଡାଏ ଏଇ ଯୋଉ ସରଫେସ କନସିୟସନେସ, ଆମର ଯୋଉ ଆମେ ଯାହାକୁ ଉପର ଭାଗର ବାହ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯୋଉ ଚେତନା କହୁଛେ, ଏଇ ବାହ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଚେତନା ଭିତରେ ଏଇ କଣ ହଉଛି ନା ଅନେକ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ, ଏ ଅନୁଭୂତି ମିଶୁଛି ଆ ଭିତରେ, ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡାଏ ଅନୁଭୂତି ଆ ଭିତରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। And by every addition it is modified. ଯେତେବେଳେ ମିଶୁଛି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି, କାରଣ ମିଶିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ହବ। ଆଉ ସେ ମିଶିବାଟା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଶିବ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହବ। ଆମେ ମନେ ପକେଇବା, ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ହାଇସ୍କୁଲ ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ପଢୁଥିଲୁ, ବର୍ଷା କାଳ ବୋଲି ଗୋଟେ ଥିଲା। ବର୍ଷା କାଳ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଥିଲା, ମୋର ମନେ ପଡୁନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ସେଠି କଣ ହେଇଛି ନା,
ବର୍ଷା ହଉଛି, ବର୍ଷା ହେଇକରି ପାଣି ଝଡି ଯାଉଛି, ମଇଳା ଗୋଳିଆ ପାଣି ହେଇଯାଉଛି ପାହାଡରୁ ଝରଣା ବାହାରିକିରି ଯାଇକିରି ମିଶୁଛି ଯୋଉଠି ଯୋଉ ପୋଖରୀରେ ବା ଯୋଉଠି ମିଶୁଛି ସେ ସଫା ପାଣିଟି ଗୋଳିଆ କରିଦଉଛି। ସେଠି କବି କହୁଛନ୍ତି କୁସଙ୍ଗ ଏହିପରି ସୁଜ୍ଞାନ ନାଶେ, ସୁସଙ୍ଗ ଏହିପରି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ। କୁସଙ୍ଗ ଏଇ ଯୋଉ ମଇଳା ପାଣିଟି ମିଶିଲା, ସେ ତାର ଯୋଉ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଥିଲା ପୋଖରୀର ଯୋଉ ପାଣି ମାନେ ଯୋଉ ପାଣିର ହ୍ରଦର ବା ଯାହାର, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆବିଳତା ତା ଭିତରେ ଭରି ହେଇଗଲା। ସୁଜ୍ଞାନ ନାଶେ, ଆଉ ଭଲ ଜିନିଷଟି ମିଶିଲେ ସୁସଙ୍ଗ ଏହିପରି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ। ଯଦି ସଙ୍ଗଟି ସୁସଙ୍ଗ ହେଲା ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶିତ, ଯଦି ସଙ୍ଗଟି କୁସଙ୍ଗ ହେଲା ତାହେଲେ ଭଲ ଜ୍ଞାନଟି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ଜ୍ଞାନଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେବେ ଯୋଉ ଆଡିସନଟି ହଉଛି, ଆଡିସନଟି କଣ ହଉଛି, ସେ ତ ତାର ଧାରାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆଡିସନ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସରଫେସ ଜୀବନ ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ସବୁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭଲ ଜିନିଷ ଆଜି ଆପଣ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଠି 18-19 ଜଣ ବସିଛୁ, ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଲୋକ ତ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ତାଙ୍କ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ବସିଛେ, ଏଇ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଆମ ଭିତରୁ କିଛି ପଶୁଛି, ବାହାରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଶୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରକୁ କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭୂତି ପଶୁଛି। ଯିଏ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛି, ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ସେ ଅଛି, ଯୋଉ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଅଛି, ଯୋଉ ସଂଗତ ଭିତରେ ଅଛି, ସିଏ ଯାହା କଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି ତା ଭିତରେ, ଯାହା ସେ ଧାରଣ କରୁଛି, ମିଶୁଥିବା ଲୋକଟିକୁ ସେଇଗୁଡିକ ତା ଭିତରକୁ ଆସୁଛି। ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଏଠି ଅଛେ ଆମ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ମାଙ୍କ ଚେତନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚେତନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା, ମାଙ୍କର କରୁଣା, ଏସବୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମ ମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ତ ନୁହେଁ, ଆମ ଅଜାଣତରେ ଆମ ଭିତରକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଦେଉଛି ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ତାହା ଯାହା କାମ କରିବା ଶେଷ କରିଚାଲିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଏଭ୍ରି ଏଡିସନ ମଡିଫାଏଡ and by every rejection also it is modified। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରିଜେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ମଡିଫାଇ ହଉଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଛାଡି ଦଉଛୁ ତା ଫଳରେ ମଡିଫାଇ ହେଉଛି, ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲାଣି। ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀନନ୍ଦଙ୍କର ଏଇ ଯୋଗ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେଣି, ବହୁ ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରେ ମଡିଫାଇ ହେଇସାରିଲାଣି। ଇଏ ସବୁ କଥା ଘଟୁଛି କୋଉଠି? ଘଟୁଛି ସରଫେସ କନସିୟସନେସରେ। ଆମର ଯୋଉ ଉପର ଭାଗର ଯୋଉ ଚେତନା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ମାନେ ୟୁଜ କରୁଛୁ, ଏଇ ଚେତନା ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସବୁ ଘଟୁଛି। ଅଲଦୋ ଯଦିଓ ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ଯିଏ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଆମ ଭିତରେ ଥାଇକିରି, କି ସେ ନା ଆମର ଡିପର ସେଲ୍ଫ। ଆରେ ଭାଇ, ଡିପର ସେଲ୍ଫ ଅଛି ବୋଲି, ସେ ଦିବ୍ୟ ଯୋଉ ଆମର ଆତ୍ମପୁରୁଷଟି ରହିଛି ବୋଲି ହିଁ ସରଫେସ କନସିୟସନେସ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଉପର ସ୍ତରର ଜୀବନ ବା ଉପର ଭାଗ୍ୟ ଚେତନାର ଏଇ କଥାଟି ଏଠି ଅଛି, ନହେଲେ ତ ଯାହାର ସ୍ଥିତି ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଯୋଉ ବାହାରେ ଏଇ ସବୁ ମଡିଫିକେସନ ଯୋଉ ହଉଛି, ଏ ମଡିଫିକେସନ କୁ ଯିଏ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ସେ କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟେନ୍ସ ଦିସ୍ ମ୍ୟୁଟେସନ, ସିଏ ମ୍ୟୁଟେସନ କୁ ସବୁ ଧାରଣ କରୁଛି, ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସବୁ ଧାରଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ରିମେନ୍ସ ଅନମଡିଫାଏଡ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅନମଡିଫାଏଡ ହେଇକି ରହୁଛି, ସେ ମଡିଫାଏ ହଉନି। The outer or superficial self is constantly developing its experience। ଆମର ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ଉପରି ଭାଗ୍ୟ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ବା ଆମର ଯୋଉ ସିଏ କଣ କରୁଛି? ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଡେଭଲପିଂ ଇଟ୍ସ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ସେ ତାର ଯୋଉ ଅନୁଭବ, ଅନୁଭୂତି, ଉପଲବ୍ଧି ଆକୁ ବିକାଶ କରିବାର ଲାଗିଛି, ଯାହା ଫଳରେ so that it can never say of itself absolutely, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥାଟି କହିପାରିବ, I am the same that I was a moment ago। It can never say ମୁଁ I am the same I was a moment ago। ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲି ଏବେ ସେୟା ଅଛି,
सेया ही अच्छी ये कथा कि सी केबे हेले इट कैन नेवर से ऑफ इटसेल्फ एब्सोल्युटली ए कथा कि सी केबे हेले कहबो नै काहे कहबो नै ना सी निरंतर सुपरफिशियल सेल्फ इज डेवलपिंग कॉन्स्टेंटली इट्स एक्सपीरियंस प्रत्येक मुहूर्त रे आमे हमर अनुभूति को अनुभव को बढ़ेबार लागू तेणु जहाँ आम गला काली थिलु आज से नुहे यही घंटे आगु आम जहाँ थिलु ए घंटा पर आम से रही यही हूँ गोटे प्रोसेस एवं यही घटनाटी घटवाई आम भर एत चेतनार गोटे स्तर रे घटला पलि आसला कौटी की ना सीधा सड़क भाव में आमर जो नेचर आमर जो कैरेक्टर जो स्वभाव जो प्रकृति यार भीतर जो आसला एव्री पार्ट ऑफ आवर बीइंग हैज टू बी टेकन इन इट्स ओन नेचर एंड कैरेक्टर आम प्रत्येक मन प्राण शरीर ये सब जहाँ सब रही सबूर जो तार ओन नेचर अच्छी ओन कैरेक्टर अच्छी ये सब को नियाजिबो with all its molds and writings of the past still there in it जहाँ सब ता भितर सब रही जते सब राइटिंग्स जहाँ सब छाप ता भितर सब रही जते सब तैयारी की मॉल्ड सब रही तार आकार आकृति सब रही अतीतर ये सब को ताको नियाजिबो each minutest portion and movement must either be destroyed and replaced if it is unfit or if it is capable transmitted into the truth of the higher being ये सब जिन को निया जीवो मन प्राण शरीर भितर जहाँ सब घटी जहाँ सब घटुची अतीतर जहाँ सब आम भितर तैयारी रही जो संस्कार सब रही ये सब को निया जीवो प्रत्येक माइन्यूटेस्ट पोर्शन एकदम तार टेक्निक क्षुद्राति क्षुद्र जो सुअंश एवं क्षुद्राति क्षुद्र सब गति धारा आइदर मस्ट बी डेस्ट्रॉयड आइदर से सब ताकू नष्ट करदेव एंड रिप्लेस्ड स्थानापन्न करी आउ गोटे किसी आसो इफ इट इज अनफिट जदि से परिवर्तन हवा को अनफिट ताकू पूरा भांगी दिया पुराना जिन जहाँ सब अच्छी सब रिप्लेस कर दिया और इफ इट इज कैपेबल जदि से पुराना कथा गुड़िक जदि से मन प्राण शरीर भितर जहाँ सब आज पर्यटन अच्छी जदि धारा गुड़ी को परिवर्तन करने ये समर्थ जदि आम मैंने देखिले जे आम भीतर ये जिन गुड़िक चेंजेबल एमाने कैपेबल फॉर ए चेंज ताहले एमाने सब कौन हे ट्रांसम्यूटेड इनटू द ट्रूथ ऑफ द हायर बीइंग गोटे उच्चतर सत्तार जो सत्य से सत्य रे माने रूपांतरित होइजिबे पुराना जिन गुड़ाक सब भांगिक बर्तमान चेतना जहाँ सब आडिशन सब्ट्रैक्शन होतला स्थूल भाव में मन प्राण शरीर भितर से रिफ्लेक्टेड है एवं एठी सब संशोधन है किंतु यहीटा फाइनाल हो पारिबनी जे पर्यंत साइकिक म्यूटेशन आमर जो आमर कहबा चैत्य जो रूपांतरीकरण सेटा जे पर्यंत न होइची से पर्यंत मन प्राण शरीर जो चेंजेस बाय जो ट्रांसम्यूटेशन ये सब कन्स्टांटली परमानेंटली आम भीतर सेटल हो पार इफ दी साइकिक म्यूटेशन हैज नॉट टेकन प्लेस जदि साइकिक म्यूटेशन टी है नहीं इफ देयर हैज बीन ए प्रीमेच्योर पुलिंग डाउन ऑफ द हायर फोर्सेस आउ साइकिक म्यूटेशन बा चैत्यर प्रभाव रे प्रभावित होइकरी परिवर्तन टी हबा आगुरु जदि आमे से शक्ति को आवाहन कलु आ से शक्ति यदि आसीगला देयर कांटेक्ट मे बी टू स्ट्रांग फॉर द फ्लॉड एंड इम्प्योर मटेरियल ऑफ नेचर
ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ସେଇ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ବା ସେଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ, ଏତେ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ଯେ ଆମର ଏଇ ଦୂଷିତ ବିକୃତ ଅଶୁଦ୍ଧ ଯୋଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଅଫ ନେଚର, ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅଛେ ଇଏ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ। and its immediate fate may be that of the ଏହାର ପରିଣତି କଣ ହବ? ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି that of the unbaked jar of the Veda, ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି which could not hold the divine soma wine, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅପରିପକ୍ୱ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଘଟ ଯୋଉ ମାଠିଆ କି ଭଲ ଭାବରେ ପୋଡି ହେଇନାହିଁ, ଯୋଉ ମାଠିଆଟା କଞ୍ଚା ମାଠିଆଟା, ମାନେ କଞ୍ଚା ମାଠିଆ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ମାଠିଆ ତିଆରି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଶୁଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ବେକ୍ କରାହେଇନି, ତାକୁ ଭାଟିରେ ପୋଡା ହେଇନାହିଁ, ଅନବେକ୍ଡ। ସେଥିରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ରଖିଲେ ତାହେଲେ ସିଏ ଯେମିତି ଧରି ପାରେନି, ତାକୁ ସେ ମାଠିଆଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, କାହିଁକିନା ଧରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତା ଭିତରେ ନଥାଏ। ଠିକ ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ସାଇକିକ ମ୍ୟୁଟେସନ ନହେବା ଆଗରୁ ଯଦି ଆମେ ସେ ଶକ୍ତିଟି ଆସି ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାହେଲେ ତାହା ସ୍ଥାୟୀ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଆର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍। ଆର୍ଥ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ତା ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆର୍ଥର ନେଚର, ଏବଂ ମ୍ୟାନ୍ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ମଣିଷ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ମଣିଷ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସୁଛି ତାର ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ନେଚର। ଏମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଯେମିତି ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଏ ମେନାର୍ଡ ଅଫ ଦି ସାଇକ୍ଲସ୍ ଅଫ ଡିଜାୟାର, ସାବିତ୍ରୀ ତାକୁ ଶ୍ରୀନନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ମେନାର୍ଡ ଅଫ ଦି ସାଇକ୍ଲସ୍ ଅଫ ଡିଜାୟାର around a light she must not dare to touch, hastening towards a far off unknown goal, hastening towards a far off unknown goal, ଗୋଟେ far off एकदम ବହୁ ଦୂର ସୁଦୂର unknown goal, ଅଜ୍ଞାତ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଗୋଟେ ସୁଦୂର ଅଜ୍ଞାତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ପୃଥିବୀ ହାସେନିଂ ପୁରା ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଘୁରି ଘୁରିକି ଚାଲିଛି। କେମିତି? କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ନା ଏ ମେନର ଅଫ ଦି ସାଇକ୍ଲସ୍ ଅଫ ଡିଜାୟାର, ସାଇକ୍ଲସ୍ ଅଫ ଡିଜାୟାର, ଏଠି କାମନାର ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଘୁରୁଛି। କାମନାର ଯୋଉ ଚକ୍ର, କାମନାର ଚକ୍ରର ସିଏ ହଉଛି ପୂଜାରିଣୀ, ଏ ମେନରଟା ହଉଛି ପୂଜାରିଣୀ। କାମନାର ଚକ୍ରର ପୂଜାରିଣୀ ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ, ସିଏ ଯୋଉ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ, ବହୁତ ଦୂର, ଫାରଫ। କେମିତି ନା ଆରାଉଣ୍ଡ ଏ ଲାଇଟ୍, ତା ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ରହିଛି, ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଏଲ। ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ସେ ତାକୁ ଟଚ୍ କରିପାରୁନାହିଁ। ସି ମଷ୍ଟ ନଟ୍ ଡେୟାର ଟୁ ଟଚ୍। ଚାରିପଟେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ରହିଛି, ତାକୁ ସେ ଟଚ୍ କରିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚାଲିଛି ଆର୍ଥ ଫଲୋଡ ଦି ଏଣ୍ଡଲେସ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ଅଫ ଦି ସନ୍। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚାରି ପାଖରେ ସେ କଣ କରୁଛି? ଫଲୋଡ ଦି ଏଣ୍ଡଲେସ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି, ଅନ୍ତହୀନ ପରିକ୍ରମଣ ସେ ତାର କରିବାର ଲାଗିଛି। କଣ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି? ମେନାର୍ଡ ଅଫ ଦି ସାଇକ୍ଲସ୍ ଅଫ ଡିଜାୟାର, କାମନାର ଖାଲି ଅନ୍ତହୀନ ଗୋଟେ ସେ ପୂଜାରିଣୀ ହିସାବରେ। amid the ambiguous stillness of the stars she moved towards some undisclosed event। ଏଇ ଯୋଉ ambiguous stillness of the stars, ତାରକା ମଣ୍ଡଳର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅନିଶ୍ଚିତତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ଗୋଟେ ନୀରବତା, ଷ୍ଟିଲନେସ୍, ଏକଦମ
କଣ କହିବା ତାକୁ ନିସ୍ତବ୍ଧତା ତାରି ଭିତର ଦେଇକି ଆମିଡ ତାରି ଭିତର ଦେଇକି ସି ମୁଭଡ ଏ ତାରକାମଣ୍ଡଳ ଭିତର ଦେଇକି ତାରକାମଣ୍ଡଳ ଯୋଉ ଅନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ସ୍ତବ୍ଧତା ରହିଛି ତାରି ଭିତର ଦେଇକି ପୃଥିବୀ ଘୁରିବାର ଲାଗିଛି ସି ମୁଭ ଟୁୱାର୍ଡସ ସମ୍ ଅନଡିସକ୍ଲୋଜ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟ ଅନଡିସକ୍ଲୋଜ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟ ଯୋଉ ପରିଣତି ବା ଯୋଉ ଘଟଣା ଡିସକ୍ଲୋଜ ହେଇନି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଇନି ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇନି ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣାକ୍ରମ ଆଡକୁ ପୃଥିବୀ ସି ମୁଭଡ ସେଇଆଡେ ସେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ଏ ମାଇଣ୍ଡ ବଟ୍ ହାଫ୍ awake in the swing of the world on the bosom of inconscience dreamed of life the bosom of inconscience ନିଶ୍ଚେତନାର ଯୋଉ ବକ୍ଷ ସେଇଠି on the bosom of inconscience dreamed out life ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ ସେଠି ଦେଖାଯାଉଛି କିଏ ଦେଖୁଛି ଏ ମାଇଣ୍ଡ ବଟ୍ ହାଫ୍ awake ଏ ମନ ଯିଏକି ଅର୍ଦ୍ଧ ଜାଗ୍ରତ in the swing of the void ସେ ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟର ଯୋଉ ଗୋଟେ ସୁଇଂ ଦୋଳି ତାରି ଭିତରେ ଥାଇକିରି ମନ ଯିଏକି ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧ ସଚେତନ ମନ ସିଏ ନିଶ୍ଚେତନାର ବକ୍ଷ ଉପରେ ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦେଖୁଛି ଇଏ ହଉଛି ସ୍ଥିତି ଆଉ ମଣିଷ କେମିତି ଅଛି ମଣିଷ ରହିଛି in man a dim disturbing somewhat lives it knows but turns away from divine light it knows but turns away from divine light ମଣିଷ ଜାଣୁଛି କଣ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ସେ ଅପସରି ଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି in man a dim disturbing somewhat ଗୋଟେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେ କି ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ଜିନିଷଟେ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥିର ଜିନିଷଟେ ତାର ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି somewhat lives ସେଇଥିପାଇଁ ମଣିଷ କଣ କରୁଛି ଆଲୋକକୁ ଛାଡି ଦଉଛି ଜାଣୁଛୁ ଯଦିଓ ଏଠି ନୋଜ୍ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଟର୍ନସ୍ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଟ୍ କିନ୍ତୁ ଡିଭାଇନ୍ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ପ୍ରିଫରିଂ ଦି ଡାର୍କ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଫଲ୍ ବା ଅଧପତନର ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାରଛନ୍ନ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞତା ତାକୁ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ପ୍ରିଫରିଂ ଦି ଡାର୍କ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଫଲ୍ ଆରେ ଅଧପତନ ହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ଧକାରରେ ପଡିବା ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ପଡିବା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ ଜାଣୁଛୁ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକଟି କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକକୁ ପାଖରୁ ମୁହଁ ଫେରେଇ ନଉଛି ଇଏ ହଉଛି ମଣିଷର ସ୍ଥିତି ତଥାପି ଏ key to the light still kept in being's cave ତଥାପି ଗୋଟେ ଆମର ଏଇ ଗଭୀରରେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ସତ୍ତା ଯୋଉ ଅଛି ବିଙ୍ଗ ଏହାର ଯୋଉ ଗଭୀର ଗହ୍ୱର କେଭ୍ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚାବି ଏ key to the light ଆଲୋକ ପାଇଁ ଆଲୋକକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଲୋକକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେଇ ଅଭିମୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାବି ଷ୍ଟିଲ୍ କେପ୍ଟ ତଥାପି ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଥିଲା ଆହୁରି ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡିକ କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ ଆମେ ତାକୁ କନକ୍ଲୁଡ କରିଦବା ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଚାବିଟି ଏଇ ଚାବିର ସନ୍ଧାନଟିକୁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଆମର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିର କରିବା ଯାହା ଫଳରେ ଯୋଉ ଡିଭାଇନ ଫୋର୍ସ ବା ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ଦରକାର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଯୋଉ ସର୍ତ୍ତ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆମକୁ ଆମ ଭିତରେ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ତାହା ପ୍ରତି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ
ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଓପନ କରିପାରିବା, ମାଙ୍କର କ୍ରିୟାଧାରା ପ୍ରତି ଓପନ କରିପାରିବା, ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିପାରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର କୃପାକୁ ଆମ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ରିସେପ୍ଟିଭିଟି ଦରକାର ସେ ରିସେପ୍ଟିଭିଟିକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିବା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଛି ମ୍ୟୁଟେସନର ପ୍ରୋସେସଟି, ସେ ପ୍ରୋସେସଟି ଆମ ଭିତରେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଚାଲିବ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ତିଆରି ହେବନି। ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷମୟ ସ୍ଥିତି ତିଆରି ହେଉଛି ବିକଜ ଅଫ ରେଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ସେ ଶକ୍ତିର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭାବରେ, ଜ୍ଞାତ ବା ଅଜ୍ଞାତରେ, ଯେମିତି ସେ ରେଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଆମ ଭିତରେ ନ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ନିଜକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରିବା ଏବଂ ନିବେଦନ କରିବା ଯେ ମା ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ମୋ ଜୀବନରେ, ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟାଧାରା ଭିତରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ମା, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଦିବ୍ୟଜନଙ୍କ ଜୟ ହଉ ମା। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛି। ଆମେ ଯେମିତି ଅଧିକ କେମିତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଅଛି ଆମକୁ ସେ ଯୋଉଠିକି ସେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଆମକୁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମକୁ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ହେବା, ଭାଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ। କେବଳ ମାଙ୍କୁ ହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ନିବେଦନ କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଓ ମା ଆମର ସମ୍ମତି ଅଛି। ଯଦି ସମ୍ମତି ଟିକେ ଆମର କମିଯାଏ ତାହେଲେ ସେଠି ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ରହେ, ଗୋଟେ ଅବଷ୍ଟାକଲ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟୁଚୁଏସନ କଥା ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲାଣି, ଯେତେବେଳେ କି ମାନେ ଅଫିସର ରାଜି ହେଇଗଲାଣି ଯେ ମ୍ୟୁଚୁଏସନ ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଟେ ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ତରରେ ହେଇଗଲାଣି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଆଉ ନାଇଁ କଲେ ବି ହବନି। ଧରନ୍ତୁ ମୋ ଜମିଟାକୁ ଗୋଟେ ମୋଠୁ ଦସ୍ତଖତ ନେଇ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ବି ନେଇ ଯଦି ସେଇ ଉପର ଅଫିସର ବା ଯିଏ ମ୍ୟୁଚୁଏସନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଲରେଡି ସିଗ୍ନେଚର ବାଜିଗଲାଣି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ନାଇଁ କଲେ ବି ହବନି, ସିଏ ଚାଲିବ ସିଏ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ବା ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି, ଯୋଉଠି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସକଳ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମାଲିକ, ସେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହା ହିଁ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ହିଁ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଧିକ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳିତ ରହିବା, ଓପେନିଂ ରହିବା, ତାହେଲେ ସିଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ, ଯେହେତୁ ସିଏ ହେଲେ ବାପା, ସିଏ ହେଲେ ଆମର ମା, ସିଏ ହେଲେ ସବୁ କିଛି ଆମର, ସେ ତ ଅମଙ୍ଗଳ କେବେ ବି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅମଙ୍ଗଳ ତ ଆମର କେବେ ବି ହବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଗରୁ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରବାଦ ଥିଲା, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଇ ଜାଣିଥିବେ ସେ କଥା, ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ସବୁ କିଛି ଗୋଟେ ସେଇ ମଙ୍ଗଳମୟୀଙ୍କ, ସେଇ ମଙ୍ଗଳ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ଥିବ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ସେ ଭଲରେ ବି ମଙ୍ଗଳ ଥିବ, ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପୁସ୍ତକରେ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମହାକାଳୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଝଟିଆ ହେବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଛାଟ ବାଜିବ। କାହିଁକି ଦିବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛେ, ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ହେଇ ଉଠିବାର ଯୋଉ କଥା ଟୁ ବି କଥାଟା ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଯୋଗର କଥା ହଉଛି ଟୁ ବି। ହେଇ ଉଠିବାର ଯୋଗ, ସେ ହେଇ ଉଠିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆହୁରି ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ହେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଓପେନିଂ ରହିବା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଗବାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଯାହା ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ କରିବେ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆଉ ଯୋଉ ରହିଯାଇଛି ସେ ଆଉ ଥରେ ବି ନବା, ଆମେ ଭାଇଙ୍କର କ୍ଲାସ ନବା, ଭାଇଙ୍କଠୁ ନବା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆହୁରି ରହିଯାଇଛି କିଛି, ମତେ ରହିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ, ଯଦି କେତେଟା କ୍ଲାସ ହବ ତାହେଲେ ଭାଇ ବି କହିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା, କିଛି ସମୟ ମାଙ୍କର ନାମ ଜପ ସହିତ
ମା 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 ମା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆମେ ପୁଣି ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ଆମେ ବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭୋର ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ମା।